من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Slide-nya pun. Wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khairu ma ba'dah وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آفني في بدني، اللهم آفني في سمعي، اللهم آفني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم آفني في بدني، اللهم آفني في سمعي، اللهم آفني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم آفني في بدني، اللهم آفني في سمعي، اللهم آفني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم فدني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن الشمال ومن فوقي. Allahumma, taruh ke atas. Allahumma inni as'aluka itu yang tadi ada. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati. Allahumma hfadni min baini yadai wa min khalfi wa يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك من عظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا هو إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Lanjutkan. Lima. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallah wa bihamdihi 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 subhanallah bihamdi subhanallah 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 bihamdi
وبحمده سبحان الله 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 وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه. Demikian Bunda Holly, saya serahkan lagi kepada Bunda Holly. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, terima kasih Umi Pipi. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, dan tinggikan derajatnya. Selanjutnya untuk kirim Al-Fatihah kepada Bunda Inom, saya persilahkan untuk memimpin pembacaan Al-Fatihah. Baik Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Al-Fatihah buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang kedua, Al-Fatihah buat keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, Al-Fatihah buat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keempat, Al-Fatihah buat para nabi, Nabi Ibrahim dan keluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kelima, Al-Fatihah buat para wali dan para syuhada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang keenam, Al-Fatihah buat 10 malaikat, malaikat langit dan bumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketujuh, Al-Fatihah buat diri kita. Sebutkan nama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedelapan, Al-Fatihah buat pasangan kita. Sebutkan namanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kesembilan, Al-Fatihah buat orang tua kita yang masih ada walaupun sudah tiada. Sebutkan namanya.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-10 Al-Fatihah buat guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-11 ya buat anak-anak kita, sebutkan namanya. Semoga anak-anak kita soleh-soleha, ditinggikan derajatnya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hafiz Al-Quran, penghafal Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-11 Al-Fatihah buat para pemimpin Muslim yang ada di dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-12 Al-Fatihah buat Palestina, semoga diangkat penderitaannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-13 Al-Fatihah buat yang terkena musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-14 buat teman kita, sahabat ataupun saudara, semoga Allah muliakan, bahagiakan, dan ditinggikan derajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-15 Al-Fatihah buat orang yang sudah membuat kita tidak nyaman. Semoga Allah muliakan dan bahagiakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-16 Al-Fatihah. Yang tidak sehat, yang tidak lapang, dan yang punya amanah, semoga Allah
sehatkan, yang tidak lapang semoga Allah lapangkan, yang punya amanah semoga Allah lunaskan amanahnya dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-17 Al-Fatihah. Buat untuk yang punya hajat umroh ataupun haji, yang belum bekerja, yang pengen punya pasangan, yang pengen punya keturunan, yang pengen punya tempat tinggal, semoga Allah mudahkan, segerakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-18 Al-Fatihah untuk hewan dan tumbuhan yang ada di dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-19 Al-Fatihah. Yang semua muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-20 Al-Fatihah yang semua yang hadir di Zoom dan yang di YouTube. Buat Bunda Holly, buat Bunda Ana, Bunda Armila, Pak Basuki, Bu Yoni Sihak, Bunda Cucu, Bunda Deti, Bunda Dian Lestari, Bunda Eka, Bunda Evin Novianti, Bunda Fatholi, Bunda Heni Mulyani, Bunda Heti, Ibu Anesi, Pak Iswandi, Bunda Mariani dan Haji Yuyu, Bunda Mimin Yuningsi, Bunda Misnawati, Bunda Nasrita, Bunda Nursan Majid, Bunda Pipi Sudawi, Bunda Ratna, Bunda Ratnawati, Bunda Rini, Bunda Sulastri, Bunda Tarwini, Bunda Tia Mutia, Bunda Tresna Saraswati. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, dan ditinggikan derajatnya, disehatkan, diluaskan semua segala urusannya, segala persoalannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Holly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Inom. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, dan tinggikan derajatnya. Amin, amin, amin. Selanjutnya untuk pembacaan afirmasi kepada Bunda Fathauli, saya persilahkan untuk memimpin pembacaan afirmasi. Terima kasih Bunda Holly. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setiap hari saya menjadi lebih baik, lebih lancar,
lebih sukses dan hidup lebih positif mengalir dalam hidup saya. Setiap hari, dalam setiap hal saya menjadi lebih bugar dan lebih sehat. Setiap hari saya menarik sukacita, kekayaan, dan keberlimpahan dalam jumlah yang terus meningkat dari berbagai sumber. Alhamdulillah setiap hari dengan segala cara yang baik dan benar, saya menarik semua peluang dengan sempurna. Alhamdulillah setiap hari dengan segala cara saya bersyukur dengan siapa saya dan lingkungan saya. Alhamdulillah setiap hari dengan segala cara saya bersyukur atas semua yang saya terima dan saya bersyukur dengan apa yang akan saya terima. Alhamdulillah setiap hari dalam aktivitas apapun saya dekat dengan Sang Maha Pencipta dan menjaga lisan saya, pikiran dan perilaku saya. Alhamdulillah setiap hari dalam aktivitas apapun saya menjadi lebih kreatif dan memori saya terjaga dengan baik. Alhamdulillah setiap hari dalam segala hal saya penuh cinta, memancarkan cinta, saya adalah cinta dan hidup saya penuh dengan cinta, serta saya mencintai diri saya. Alhamdulillah setiap hari dalam segala hal saya memilih makanan yang lebih sehat, saya makan secara proporsional, mempolanya dengan baik, memilih nutrisi yang tepat, sehingga tubuh saya lebih sehat, lebih bugar dan lebih berenergi, dan ringan untuk dibawa ibadah. Alhamdulillah setiap hari dalam segala hal, organ tubuh saya berfungsi dengan baik dan optimal. Alhamdulillah setiap hari ada proses belajar yang bisa diambil apapun pelajarannya. Saya mengambil makna positif dan memberdayakannya sehingga saya hidup dengan nyaman. Alhamdulillah, setiap hari saya menjadi lebih tegas dan logis dalam mengambil keputusan. Empati saya juga meningkat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga saya bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Alhamdulillah, saya mengizinkan diri saya menerima kebaikan dari semesta dan setiap harinya dengan penuh syukur. Alhamdulillah, saya memilih untuk bahagia di hari ini. Saya memilih untuk bahagia di hari ini. Saya memilih untuk bahagia di hari ini. Dan saya memilih beruntung di hari ini. Dan saya memilih untuk berkelimpahan di hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bunda Holi. Terima kasih Bunda Fatkauli dari Aceh ya yang telah bersedia untuk memimpin pembacaan afirmasi, serta tadi ada Bunda Inom yang telah memimpin Al-Fatihah dan Umi Pipih ya dari Bekasi yang telah bersedia untuk memimpin pembacaan Zikir Al-Ma'surat. Kita doakan semoga semuanya juga yang hadir di YouTube maupun di Zoom, semoga semuanya selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan hatinya, semakin dicintai Allah dan Rasulnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, anak-anaknya solih-solihah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali pagi kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, temani hamba hari ini, jadikan setiap langkahnya ada nilai ibadah, dan berikan ridhomu dalam setiap tindakan hamba. Jangan pernah beranjak meskipun hanya 1 detik dariku, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Tuh. Teman terus ya Allah dari mulai hamba membuka mata sampai hamba menutup mata kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana walidayya amin. Dan khusus untuk Bunda Fathauli ya, khususon fil jasadi Bunda Fathauli, semoga dimudahkan untuk mendapatkan tugas belajar, meninggalkan tugas dan mendapatkan beasiswanya dimudahkan dan dilancarkan dalam pendidikan S3-nya ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana walidayya. Khususon juga untuk anaknya Bunda Eka, mudah-mudahan bisa segera pulang ya dari RS-nya, bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana walidayya amin. Baik, kita akhiri rangkaian zikir pagi dengan berdoa, kita bermunajat kepada Allah. Boleh diangkat kedua telapak tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tubalighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan kalau Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya menjadilah kami orang-orang yang rugi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Tuhanku, kami mohon ridho dan surgamu. Kami juga berlindung kepadamu dari siksa murka dan siksa api neraka-Mu. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Boleh disebutkan hajat-hajatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'ni. La ilaha illallah al-amanul aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hananu ya Manan, ya Rahimu ya Rahman, ya Ghafuru ya Ghafar, ighfir lana, ighfir lana, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamati wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa izna min mujibatin nadamati fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zuhira wa batina ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai Zat yang Maha mengetahui rahasia aib kami, dan Engkau buka rahasia aib kami di hadapan manusia. Sembuhkanlah kami dari berbagai penyakit, maafkanlah kami dan lindungilah kami dimanapun kami berada. Wahai Tuhanku yang mengetahui segala keadaan, hanya kepadamu lah kami menggantungkan harapan, maka kabulkanlah permintaan kami. Lindungilah kami dan perbaiki hati kami. Wahai Tuhanku, penguasa dari segala penguasa, hamba yang fakir berada di pintu rahmat-Mu telah datang kepadamu dengan berbagai sebab. Kembali kepadamu jalan yang lurus setelah tersesat. Wahai Zat yang Maha luas kedermawanannya, segala kebaikan adalah milik-Mu, berasal dari-Mu. Pemberian dan kedermawanan-Mu melebihi apa yang disangka oleh hamba-Mu. Tolonglah segera hamba-Mu ini dengan rahmat-Mu saat ini juga. Wahai Zat yang menciptakan segala sesuatu dan Maha luas kebaikannya, kami mohon kepadamu agar menurunkan penutup yang menyebabkan kami jauh dari-Mu, dari segala keburukan dan kekejian. Wahai Zat yang mengetahui rahasia yang ada di dalam hati kami, cukuplah bagi kami dengan Engkau mengetahui keadaan kami. Maka hapuslah dosa-dosa kami dengan keluasan ampunan-Mu, dan perbaikilah niat-niat kami dan amal-amal kami. Wahai Tuhanku, hanya kepadamu lah kami berpegang. Bagaimana kami menyandarkan segalanya juga hanya kepadamu. Sungguh benar-benar yang menjadi puncak tujuan kami adalah keridhaan-Mu. Wahai Tuhanku, sungguhnya kami mohon ampunan kepadamu atas segala dosa-dosaku, dan tidak akan pernah kecewa terhadap-Mu, wahai penguasa dari segala penguasa. Dan kami tidak akan pernah kecewa terhadap-Mu. Hanya kepadamu lah kami berkeluh kesah seraya menangis dari segala macam kezoliman dan dustaku, dari kejelekan-kejelekan perbuatan yang aku lakukan dan juga kelalaianku, dari nafsu untuk membicarakan orang lain, dan dari kecintaanku terhadap dunia yang hina, yang hanya terdapat kenikmatan semu di dalamnya.
Di dalamnya dunia terdapat segala macam bala bencana serta berisi berbagai penyakit dan kesibukan yang tiada henti. Betapa celakanya nafsuku yang menyesatkan dari jalan yang benar, yang ridho, hingga nampak kesesatan itu di dalam diri, yang tujuannya hanya untuk mengejar harta dan jabatan yang fana. Wahai Tuhanku, sungguh hawa nafsu telah menguasai dan membelengguku dari hayalan-hayalan kosong, sehingga aku tertawan dengan hal-hal yang semu, dan aku terbelenggu tak berdaya karenanya. Sungguh kami benar-benar memohon pertolongan-Mu, wahai Tuhanku, agar Engkau mengobati hatiku yang sakit ini. Lepaskanlah segala belenggu nafsu dunia yang mengikatku. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu yang sedang dirundung duka. Wahai Tuhanku, Zat yang paling mencukupi, limpahkanlah kepada kami kesembuhan. Dan tidak ada sesuatu yang samar bagi-Mu. Engkau mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nampak. Wahai Tuhanku, hamba-Mu sedang berada di pintu rahmat-Mu, dipenuhi rasa takut akan siksaan-Mu, dan mengharapkan pahala dari-Mu dan turunnya rahmat dengan deras. Dan sungguh telah datang hamba-Mu dengan dosa-dosanya dan dengan kesedihan dan kefakirannya. Angkatlah dengan kemudahan-Mu segala kesulitan, berkat kemurahan dan kebaikan-Mu. Anugerahkanlah kepada kami taubat yang dapat menghapus segala dosa-dosa kami. Dan lindungilah kami dari berbagai musibah, serta dari segala musibah-musibah yang pernah menimpa kami. Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan yang Maha Esa dengan kesempurnaannya. Dan juga kemuliaan dan keagungan-Mu. Engkau Maha Mulia hingga tidak ada yang mampu untuk menyerupai-Mu. Dermawanan-Mu, anugerah-Mu, dan kebaikan-Mu sangat diharapkan. Sedang murka dan marah-Mu sangat ditakuti. Mengingat dan bersyukur kepada-Mu adalah wajib. Begitu juga dengan memuji dan mengagungkan-Mu. Wahai Tuhanku, Engkau adalah penolong bagiku, maka anugerahkanlah kami agar bisa melakukan segala kebaikan. Dan jadikan surga-Mu sebagai tempat kembali kami. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khotimah, dan curahkan juga sholawat selalu kepada yang melenyapkan kesesatan, Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan tuntunan. Segala puji bagi Allah sebagai rasa syukur atas segala nikmat-nikmatnya yang terus-menerus. Kami memujinya dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan, juga pada pagi hari dan malam hari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma
ما ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور ربي استجيب لي آمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن الختام إذا دنا الانصرام وهنهين الهمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل الكرام وصحبه والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya akan sedikit menceritakan kisah ya Untaian Mutiara, kisah kelahiran manusia utama, akhlak, sifat dan riwayat hidup ya. Kisah Maulid besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Spesial hari ini hari kelahiran beliau ya. Yang Maulid boleh silahkan, tapi biasanya ini saya sore hari ya menceritakan kisah Rasulullah SAW. Saya akan ceritakan di hari ini mungkin sedikit saja ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nanti saya baca artinya ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad a'lal wara rutbata wa arfa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad asmal baraya jaha wa awsa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wasluk bina Rabbi khairu mahya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa'afina washfi kulla mawja.
يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو وانفع. يا ربي صل على محمد واكفي المعاد واصرفه وردا. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad, kekasihmu, pemilik syafaat yang dilimpahi syafaatmu. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad SAW, semulia-mulia ciptaan dalam keagungan dan derajatnya. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad SAW, makhluk yang termulia kedudukannya melebihi segenap ciptaan. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad. Jalankanlah kami, wahai Tuhanku, ke jalan yang paling benar, jalan Nabi-Mu. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad. Sembuhkanlah kami dari segala keluhan penyakit. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Perbaikilah hati dan maafkanlah dan berikanlah kami segala yang manfaat. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad. Bentengilah dari suatu yang memusuhi kami dan hindarkanlah kami dari musuh yang akan datang kepada kami. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad. Kami berlindung di dalam benteng-Mu yang berlindung dari segala gangguan. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ridhoilah kami dengan keridhoan-Mu yang agung. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami berkumpul dengan Nabi-Mu di surga. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad. Jadikanlah kami selalu berdampingan dengan sebaik-baik ciptaan. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atasnya serta salam sejahtera. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan kepadanya dan pada keluarganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah membentangkan bagimu, wahai Muhammad SAW, kemenangan yang gemilang, agar Dia Allah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang, dan yang menyempurnakan nikmat-Nya atasmu, wahai Muhammad SAW, dan Dia Allah memberimu petunjuk ke jalan yang lurus, dan Allah akan memberikan pertolongan padamu dengan pertolongan yang mulia. Sungguhnya telah datang kepadamu utusan dari golonganmu dan sangat berat baginya Muhammad SAW apa-apa yang menimpa kalian dan sangat menjaga kalian dari kemurkaan Allah dan neraka. Dan Ia sangat berlemah lembut dan berkasih sayang atas orang-orang mukmin. Maka jika mereka ingkar, maka katakanlah cukuplah pertolongan Allah bagiku. Tiada Tuhan selain Dia dan kepadanya aku berserah diri. Dan Dia adalah pemilik arsy yang agung. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah padanya dan berilah salam padanya.
dengan sebaik-baik salam sejahtera. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Saya baca artinya saja ya. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan padanya dan pada keluarganya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk melalui hambanya yang terpilih yang telah menyeru kami kepadanya dengan izinnya, dan sungguh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyeru kami. Kami datang kepadamu, wahai yang telah menunjuki kami ke jalan yang benar. Kami mendatangi panggilanmu, wahai Nabi, dan yang telah menyeru kami dengan lemah lembut dan bahasa indah. Limpahan sholawat padamu dari Allah yang telah menciptakanmu, yang denganmu, wahai pembawa syafaat, telah membuat kami terpilih dan terkasihi, juga pada keluargamu yang suci, sebagai sumber-sumber rahasiamu yang tinggi. Maka mereka lah bahtera penyelamat yang membentengi kami. Dan pada para sahabatmu yang mulia, yang menjadi dinding penyelamat bagi ajaranmu, dan figur panutan bagi pencintanya Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga terhadap para tabi'in setelah mereka, yang mengikuti mereka dengan jujur dan bersungguh-sungguh, sebanyak puji-pujian kerinduan yang merobohkan kesedihan. Demi Allah, tidaklah diperdengarkan nama sang kekasih Shallallahu Alaihi Wasallam pada orang yang mencintainya, maka akan tersentak gembira dan hilanglah segala kesusahan. Di manakah para pecinta yang mereka itu rela berkorban dengan nyawa dan meremehkan hal-hal yang berharga, yang bersifat duniawi. Tidaklah mereka mendengar sebutan nama Toha Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bangkitlah semangat dan hilanglah segala kegundahan hati. Maka bergetarlah ruh-ruh kerinduan perjumpaan dan merintih memohon keridhaan dari Tuhannya. Begitulah para pecinta. Maka dengarlah perjalanan hidup sang pembawa syafaat, dan konsentrasikanlah pendengaran. Maka simaklah akan sifat-sifat Toha Shallallahu Alaihi Wasallam, imam yang terpilih, dan hadirkan hatimu. Niscaya terpenuhilah hatimu dengan kerinduan padanya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sholawat dan salam sejahtera selamanya pada kekasihmu yang telah menyeru kami kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan padanya dan pada keluarganya. Maka telah datang kabar dari berfirman, telah datang kepadamu cahaya Maha Suci yang telah mengabarkannya kepada kita. Dan cahaya Toha hambanya terlimpahkan dengan mengingat Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka agungkanlah sang pemberi anugerah. Dia Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat dari sang pencipta. Maka renungkanlah firman-Nya. Maka bergembiralah kamu. Katakanlah, dengan datangnya anugerah Allah dan rahmat-Nya, maka dengan itu kalian bergembiralah. Maka bergegaslah untuk bergembira dengan kedatangannya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berpegang teguh pada tali keterkuat Al-Quran dan hadis, dan berusaha senantiasa berada di jalan Allah yang telah menciptakan kita. Renungkanlah cahaya-cahaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika dikatakan kepadanya Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak kapankah kenabianmu? Maka sabdanya, kenabianku sejak Adam alaihissalam, masih berada di antara air dan tanah. Maka sadarlah kamu dari kelalaianmu itu, dan bangkitlah sadar. Maka fahamilah rahasia-rahasia Tuhanku yang selalu memindahkanku Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sulbi orang mulia ke sulbi orang yang mulia dan terpilih.
tidaklah terpisah dari dua kelompok suku, terkecuali aku berada pada yang terbaik. Begitulah hingga aku dilahirkan. Maka aku adalah yang terpilih dari yang terpilih, dan aku terlahir dari pernikahan yang Tuhanku telah menjaganya. Allah telah mensucikan Shallallahu Alaihi Wasallam serta menjaga dan memelihara Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah pernah Allah memunculkan manusia menyerupainya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan mencintai dan mengingatnya serta membantu syariatnya, dan dengan penghormatan padanya Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pencipta arsy telah mewasiatkan kita. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sholawat dan salam sejahtera selamanya pada kekasih-Mu yang telah menyeru kami kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan padanya dan pada keluarganya. Begitulah dan telah Tuhan sebarkan tentang sifat-sifat Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab terdahulu. Dan Al-Quran yang menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Dia Allah telah mengambil perjanjian dari para nabi ketika telah kudatangkan pada kalian hikmah dan kemuliaan. Dan datanglah pada kalian wahai para nabi utusan kami Shallallahu Alaihi Wasallam agar kalian wahai para nabi beriman padanya. Dan kalian wahai para nabi mendukungnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan agar kalian wahai para nabi menjadi pengikutnya. Dan bahwasanya para nabi terdahulu telah memberi kabar gembira pada umat-umat mereka akan kedatangan nabi terpilih, maka muliakanlah martabat dan kedudukannya. Maka apabila telah datang hari kiamat, para nabi terdahulu berjalan di bawah naungan panji sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyeru kita. Wahai umat Islam, aku adalah yang pertama sebagai pemberi syafaat dan yang pertama menyebarkannya, dan tidaklah aku ragu dan memperlambatnya. Hingga diserukan kepadaku ketika bersujud memohon syafaat. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan katakanlah permintaanmu, niscaya ku kabulkan permohonanmu, dan bicaralah niscaya ku dengar pembicaraanmu. Sungguh bintang kemuliaanmu wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh jelas dan terang, dan panji pujian kepada Allah yang Maha Perkasa berada di tanganku Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pertama yang mendatangi surganya. Dan aku Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi ciptaan yang paling mulia di sisi Allah. Maka sungguh engkau wahai Nabi telah terpelihara oleh Allah dengan kasih sayangnya. Dan akan Dia limpahkan kepadamu Shallallahu Alaihi Wasallam anugerah kami hingga engkau Shallallahu Alaihi Wasallam ridho. Dan ayat ini merupakan tanda kebesaran dari Yang Maha Pemberi, dan pemberian itu merupakan hal yang akan sulit untuk menerimanya, seperti banyaknya mukjizat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, ulang-ulanglah peringatan sifat-sifat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi penawar dan pengikis kotoran-kotoran hati. Wahai Tuhanku, limpahkanlah sholawat dan salam sejahtera selamanya pada kekasih-Mu yang telah menyeru kami kepadamu. Bagaimana, dilanjutkan atau tidak? Ini baru pasal 3 ya, masih sampai pasal 7. Apa dilanjutkan sore nanti aja ya, gimana? Di zikir sore. Coba kita lihat udah jam berapa. Bu Dali. Gimana dilanjutkan, Bun? Suara saya kedengaran nggak, Bun? Kedengaran. Oh, kedengaran. Saya mau info aja. Manusia langit di sini ada di Taman Langit Dieng dan ada di Pintu Langit Dieng. Saya buka kamera nih ya.
Tuh, Taman Langit Dieng. Kelihatan nggak? Di Bentar. atasnya ini Kelihatan, Masya Masya Allah. Allah, bagus Enak banget Bunda banget. Muti. tuh, Eh, pintu langit. Makanya kalau mau ya, tuh yang ini Taman Langit kelihatan nggak? Mana ya? Tuh, itu Taman Langitnya. Ya, oke, info aja. Sekarang saya ada di Wonosobo. Ya, mudah-mudahan yang lainnya bisa nyusul ke sini semua. Itu aja infonya ya. Masya Allah, tabarakallah Bunda Mutia. Masya Allah, Masya Allah, ini masih Stephen ya, saya sampai ke sini loh. Tuh, Masya ini Taman Allah. Langit Dieng. Hmm. Sehat semuanya ya. Bahagia Iya selalu. Bunda, amin. Gimana ini dilanjut? Lanjut, Bun, lanjut. Lanjut Bun, lanjut. Didengerin kok, Insya Allah, Masya Allah. Tadi baru. Ini biasanya bergantian ya baca pasal-pasalnya nih bergantian biasanya. Kalau kita bersama nanti kita belajar bersama ya untuk ini apa? Untuk membacanya juga ya nanti biar sebenarnya supaya menumbuhkan rasa cinta ya, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Biasanya itu tiap pasal tuh bacanya seorang-seorang gitu ya, seorang-seorang. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke pasal 4 ya. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan padanya dan pada keluarganya. Ketika telah dekat waktu kelahiran Ahmad Shallallahu Alaihi Wasallam dari izinnya, yang apabila menghendaki sesuatu tidaklah akan terhalang. Ia berada di dalam kandungan sang ibu Aminah binti Wahab, yang baginya telah Allah muliakan martabatnya sebagai ibu bagi sebaik-baik ciptaan. Dari ayah sang hamba yang terpilih Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, yang melihat tanda-tanda isyarat kenabian. Telah terjadi bahwa wajahnya ayahnya diterangi cahaya Toha Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian berpindah kepada sang anak yang terjaga ini. Cahaya itu terlihat dengan jelas, dan dia adalah keturunan Hashim yang mulia dan perkasa, putra Abdumana, keturunan Kusho yang dahulu. Ayahnya digelari hakim, orang yang adil, dan kepribadiannya telah termasyhur. Maka berbanggalah dengan kepribadian itu, dan hafalkan silsilah keturunan Nabi yang terpilih hingga kau temukan silsilahnya pada datuknya Adnan. Apabila telah sampai kepada Adnan, maka berhentilah, bahwa setelah Adnan banyak riwayat yang berbeda. Dan ketahuilah bahwa nasabnya bersambung hingga Ismail alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam, yang telah menjadi pendukung ayahnya Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Aminah radhiyallahu anhu mengandungnya, tidaklah ia ibunya radhiyallahu anhu merasa sakit sebagaimana keluhan wanita hamil. Baginya Aminah radhiyallahu anhu selebung kelembutan dari Allah pemelihara langit. Hilanglah segala gangguan, kegelisahan, dan kesedihan. Kemudian ia Aminah radhiyallahu anhu menyaksikan sebagaimana yang telah diketahuinya, bahwa yang Maha Pemelihara telah memuliakan alam semesta dengan kesucian bayi di dalam kandungannya, maka ia pun bergembira ketika telah dekat saat-saat kelahiran. Maka berluap
berwapanlah limpahan keridhoannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fi kulli lahzatin abadan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Maka muncullah cahaya-cahaya dari segala penjuru dan detik kelahiran pun tiba. Beberapa saat sebelum terbitnya fajar, muncullah matahari hidayah. Lahirlah sang kekasih yang termuliakan dan terjaga. Hari ini ya 12 Rabiul Awal. Tadi saat terbitnya fajar, lahirlah seorang kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah pula salam kepadanya. Mahalul Qiyam ya, ini harusnya berdiri ya. Bismillah ya. Bisa kelihatan ya. Oke. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Wahai Nabi, salam sejahtera bagimu. Wahai Rasul, salam sejahtera bagimu. Wahai kekasih, salam sejahtera bagimu. Salawat Allah bagimu. Telah tiba datang kehendak Allah sang pemberi syafaat. Yang memiliki derajat yang dimuliakan. Maka limpahkanlah cahaya memenuhi segala penjuru, meliputi seluruh alam semesta. Maka berjatuhanlah patung-patung berhala di Ka'bah, dan tumbanglah sendi-sendi kemusyrikan. Maka dekatlah saat-saat petunjuk dan benteng kekafiran pun berguncang. Salam sejahteralah atas kedatanganmu, wahai sang pemilik derajat yang mulia. Wahai imam dan pemimpin para rasul. Dan dengannya bencana-bencana terhapuskan. Engkaulah satu-satunya harapan di hari kiamat. Kepadamulah seluruh ciptaan berlindung dari kemurkaan Allah. Kemudian mereka datang memanggil-manggilmu dengan penuh harapan ketika menyaksikan dahsyatnya kesulitan dan rintangan. Selamat datang, wahai penyejuk mataku. Selamat datang, wahai kakek Hasan dan Husain. Maka karena itulah engkau bersujud ke hadirat Tuhanmu. Maka diserukan kepadamu, berikanlah syafaat, karena engkau diizinkan memberi syafaat. Maka atasmu limpahan salawat dari Allah
selama cahaya masih berbinar terang benderang. Rabbi faghfirli zunubi ya Allah bi barakatil hadi musyaffa' ya Allah. Rabbi faghfirli zunubi ya Allah bi barakatil hadi musyaffa' ya Allah. Dan denganmu kami mohon kepada Ar-Rahman, maka pencipta arsy mendengarkan doa kami. Wahai pemberi anugerah yang mulia, wahai Tuhan, kumpulkanlah kami dengan Al-Mustafa. Dan demi dia Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pandanglah kami dengan kasih sayang dan berilah kami segala yang kami inginkan. Dan hindarkanlah kami dari segala bencana. Dan jauhkanlah segala kesulitan. Dan angkatlah sejauh-jauhnya. Dan siramilah wahai Tuhanku, serta tolonglah kami dengan lebatnya curahan rahmat-Mu. Dan akhirilah usia kami dengan husnul khotimah. Dan terimalah kami dengan baik saat kembali padamu. Dan terlimpahlah sholawat dari Allah baginya Shallallahu Alaihi Wasallam yang kepadanya terkumpul segala kebaikan. Ahmad yang tersuci serta keluarganya dan sahabatnya sebanyak pijaran cahaya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam serta keberkahan padanya dan pada keluarganya. Ketika telah lahir sang kekasih Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tunduk bersujud kepada Allah. Yang telah menghidupkan dan menciptakan kita. Dan bimbingan sang pencipta selalu menanggungi Ahmad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap waktu secara tersembunyi dan terlihat terang-terangan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disusul oleh ibunya dan diteruskan oleh Suwaibah radhiyallahu anhu. Kemudian Halimah radhiyallahu anhu yang mendapatkan kabar gembira bahwa ia masuk surga. Dan ketika Suwaibah radhiyallahu anhu menyampaikan berita kepada tuannya tentang kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Lahab memerdekakannya sebagai tanda sukacita. Tidaklah Tuhan yang Maha Pencipta lupa atas kegembiraannya Abu Lahab dengan kelahiran Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tercantum dalam hadis bahwa siksaan Abu Lahab diringankan pada setiap hari Senin karena kegembiraannya atas kelahiran seorang yang telah menunaikan kewajibannya pada kita. Demikianlah rahmat Allah terhadap seorang kafir. Maka tak terbayangkan anugerah ketika kegembiraan dari seorang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan keimanan. Maka Halimah radhiyallahu anhu menyaksikan sedemikian banyak kejadian dari keberkahan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak mampu diterima logika. Di antara mengalir air susunya Halimah radhiyallahu anhu yang sebelumnya anaknya tak pernah berhenti menangis karena lapar. Sebab susunya tak mengalir sama sekali karena ia pun kelaparan. Akan tetapi malam itu, sejak kedatangan sang kekasih Shallallahu Alaihi Wasallam, putranya, putra kandung Halimah radhiyallahu anhu, tidur pulas dan kenyang karena air susunya mengalir dengan deras. Dan mengalir pula air susu ontanya. Lalu ia menjadi kuat dan sehat. Dan ini merupakan hal yang paling menakjubkan. Hal ini membingungkan teman-teman yang bersamanya Halimah radhiyallahu anhu. Dan ia mendengar pula ucapan salam sejahtera dari pepohonan dan bebatuan kepada pemimpin kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maha suci Allah yang telah membuat pepohonan dan bebatuan berbicara menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih.
maka maha sucilah Dia Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sholawat dan salam sejahtera selamanya pada kekasih-Mu yang telah menyeru kami kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan padanya dan pada keluarganya. Maka tumbuh dewasalah sang kekasih dengan sejarah kehidupan yang selalu dalam keriduan, dan tidaklah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat maksiat. Terbimbing dalam pandangan kelembutan Allah yang telah mendidik budi pekertinya dengan sebaik-baik budi pekerti, dan kedewasaannya Shallallahu Alaihi Wasallam hari demi hari tumbuhlah sifat kejujuran, sifat budi pekerti mulia, sifat menjaga kehormatan, sifat kesatria, sifat amanah, sifat bersahabat, dan gemar membantu. Pemilik semangat, keberanian, tenang, dan banyak diam, serta segala bentuk sifat mulia yang tak terhitung banyaknya. Begitu Shallallahu Alaihi Wasallam digelari Al-Amin yang biasa dipercaya, dan pada penduduk langit ialah Ni'mal Amin, sebaik-baik yang tidak berbohong. Dan baginya Shallallahu Alaihi Wasallam yang maha memelihara, Allah senantiasa menaunginya. Ibu beliau mengajak menziarahi makam ayahnya di Madinah. Di tempat itulah ayahnya menemui ajal. Di saat ayah beliau wafat, Nabi Al-Mustafa masih berada dalam kandungan ibunya. Dan ketika usia 6 tahun wafatlah ibunya dalam perjalanan pulang. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. 2 tahun kemudian ia pun Abdul Muthalib wafat. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya Abu Thalib dengan penuh perhatian dan kelembutan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilamar oleh Khadijah binti Khuwailid saat beliau berusia 25 tahun. Karena Khadijah telah mendengar keajaiban-keajaiban pada diri sang pemberi syafaat Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengabulkan cita-citanya, lalu Khadijah mendapatkan kesejahteraan dan martabat mulia. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan permasalahan kesalahpahaman saat peletakan Hajar Aswad setelah diperbaharuinya Ka'bah. Dari keluasan akalnya dan daya pikir kenabiannya yang cerdas dan teliti, Maha Suci Allah yang telah mengajarinya dan menaunginya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sholawat dan salam sejahtera selamanya pada kekasih-Mu yang telah menyeru kami kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan padanya dan pada keluarganya. Maka datanglah pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu di Gua Hiro. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah kepada Allah Ar-Rahman, kemudian Jibril alaihissalam memeluknya sebanyak 3 kali, lalu melepaskannya dan berkata, bacalah demi Tuhanmu yang memberi ilmu yang pada manusia. Lalu beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, hingga datangnya perintah menjelaskannya terang-terangan tentang perintah Allah. Maka bertubi-tubi gangguan. Sedangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sabar terhadap ketentuan Tuhannya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat teramat bersyukur dan tidak ragu dalam menjalankan dakwahnya. Kemudian wafatlah Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib ketika usianya genap 50 tahun. Maka semakin dahsyatlah gangguan yang beraneka ragam.
Suatu ketika beliau berkunjung ke Bani Sakifah atau Taif untuk berdakwah. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu-batu, bahkan dikejar-kejar dan dicemooh oleh anak-anak. Maka datanglah malaikat penguasa gunung dan berkata, apakah kutimpakan gunung-gunung di atas mereka? Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak. Tapi aku berharap keturunan mereka kelak memeluk Islam. Lalu Sang Maha Pencipta memperjalankan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Masjidil Aqsa. Lalu para Rasul bermakmum di belakangnya. Yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyaksikan alam barzah dan surga. Naiklah sang kekasih Shallallahu Alaihi Wasallam menembus lapisan-lapisan langit yang tertinggi dan arsy serta al-kursi. Lalu dengan Sang Maha Pencipta kita, maka tibalah izin untuk hijrah ke Yasrib atau ke Madinah, yang disitulah terhiaskan wilayah mulia dan terindahkan. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bermukim di Madinah selama 10 tahun sebagai dai dan mujahid yang para sahabatnya menjadi para pendukungnya. Dan tidaklah mereka meninggikan suara ketika di hadapan beliau. Dan tidaklah mereka mengangkat kepala di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghormatan dan mengagungkan terhadap kemuliaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mereka baca dan temukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Mereka telah melihat dari akhlak budi pekerti yang luhur dan banyak pula mereka menyaksikan hal yang tak terjangkau logika. Dermawan, pemaaf, senang memberi, rendah hati, yang mana batang kurma mimbar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terisak tangisnya karena kerinduan dan cintanya. Dan air memancar dari sela-sela jarinya dengan derasnya. Dan para pasukan para sahabat minum dengan lahap hingga hilanglah dahaga mereka semuanya. Demi Allah, mulialah mukjizat-mukjizat Ahmad Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah dimuliakan oleh Yang Maha Memelihara ke derajat yang tinggi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah berjihad 27 peperangan bersama para sahabatnya dengan berjalan kaki. Maka termuliakanlah kalian dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta dengan para sahabatnya serta dengan para tabi'in. Wahai Tuhan kami, pertemukanlah kami kepada perbuatan dan amal mereka. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah salawat dan salam sejahtera selamanya pada kekasih-Mu yang telah menyeru kami kepadamu. Sekarang kita ke penutup doa, boleh diaminkan ya. Maka telah kuisyaratkan untuk menyifati budi pekerti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghidupkan dan mengguncang luruhnya kegundahan. Dan Allah telah memujinya, maka apalah artinya pujian kita, dan bagaimanapun pujian kita ini dinamakan pujian. Akan tetapi cinta kasih dalam sanubari telah menuntut untuk memuji hamba pilihan pencipta kita yang telah menyeru kita dengan kelembutan. Maka setelah kita terpadu dengan cinta dan kasih sayang terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disinilah kita mengangkat kedua tangan kita yang hina dina untuk berdoa dengan penuh pengharapan.
kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Kepada Tuhan yang Maha Tunggal dalam keesaannya, serta Maha Mulia dengan mengambil perantara pada yang telah menyeru kita kepadanya. Amin. Hambanya yang terpilih, kekasihnya, serta hambanya yang terkemuka dan sebaik-baik ciptaan di alam semesta, yang dengannya Shallallahu Alaihi Wasallam Allah telah menciptakan kita. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, demi Nabi yang terpilih, terimalah kami dan kabulkanlah doa kami. Hanya Engkaulah harapan kami. Hanya Engkaulah harapan kami. Wahai satu-satunya tempat memohon dan harapan di dunia dan di akhirat kami. Perbaikilah keadaan kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Dan jangan Engkau murkai kami apabila kami berbuat kesalahan. Dan jadikanlah kami selalu berjalan pada ajaran Nabi Toha Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih. Dan kuatkanlah serta tetapkanlah langkah-langkah kami pada jalan yang telah dilalui oleh Sang Kekasih Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlihatkanlah kami demi anugerah darimu wajah Nabi-Mu dalam gemilangnya kegembiraan dengan pandangan kasih sayang serta keridhaan yang selalu menaungi kami. Dan ikatlah kami selalu dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala gerak-gerik kami, dan juga orang-orang yang mengikuti kami dan mencintai kami. Demikian pula orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang mendengar dakwah kami. Orang yang kami berhutang budi pada mereka, dan orang yang memohon nasihat dari kami. Juga atas para hadirin dan penyelenggara. Maka wahai Allah, inilah kami di hadapan-Mu dan Engkau melihat kami. Bahwasanya kami mengharapkan-Mu, maka kabulkanlah permohonan kami, dan dengarlah demi kemurahan-Mu doa kami, wahai yang Maha Mendengar. Dan pilihlah kami sebagai penolong sunnah Toha Sallallahu Alaihi Wasallam di seluruh pelosok bumi. Dan hancurkanlah semua yang memusuhi kami. Dan pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu. Dan berilah kami minuman dari cangkir-cangkir mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sembuhkanlah penyakit yang ada pada kami dengan segera. Dan kabulkanlah segala hajat kami dan akhirilah hidup kami dengan kebaikan. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Dan jadikanlah kebaikan pula di hari kemudian. Wahai Allah, kumpulkanlah kami bersama kekasih-kekasih kami di surga Firdaus-Mu, yang hanya kepadanya harapan kami. Demi hamba Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih, yang limpahan sholawat selalu atasnya dan atas keluarga serta keturunannya sebanyak hembusan angin di pagi hari. Maha suci Tuhanmu, pencipta yang maha memiliki kekuasaan dari apa yang mereka sifatkan. Dan salam sejahtera atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, pencipta seluruh alam. Sholawat dan salam kesejahteraan atasmu, wahai pemimpin para rasul. Sholawat dan kesejahteraan atasmu, wahai penutup para nabi. Sholawat dan salam kesejahteraan atasmu, wahai yang diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan semoga Allah meridhoi seluruh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.
Amin ya mujibas sa'ilin, astajib doa, astajib doa, astajib doa. Alhamdulillah rangkaian zikir pagi dan menyambut detik-detik ya kelahiran sang Nabi di hari ini tanggal 12 Rabiul Awal telah kita laksanakan ya. Terima kasih atas kehadirannya baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Dan mungkin untuk yang